کہ ان کی جوہری تنصیبات پہ جس طریقے سے حملہ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں نیتن یاہو نے جو بیان دیا تھا وہ نہ صرف ہم اسے مذمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں ہر حد تک جانے کے لیے کہ اگر انہوں نے اس کھلے عرض پہ اللہ کے نام سے، کہ جس میں ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس کے خلاف اگر کوئی بھی بات کی جائے گی اور کوئی ایسا عمل کیا جائے گا تو ہم بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہر ایک بات کا، ہر ایک حملے کا جواب دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم چاہیں گے کہ مملکت خداداد پاکستان ایک فیصلہ لے کہ جس میں اب انتظار نہ کیا جائے، آپ اپنی ریجنل بیسس کے اوپر اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ وہ کوآپریشن بلڈ کریں کہ جس میں وہ جو کئی کانٹیننٹ دور بیٹھ کے امریکہ یہاں پہ ہے، دوسرے ممالک کے پاس اپنے اڈے لے کے اور آپ کو ڈراتا ہے، حملے کرتا ہے، آپ ان حملوں کا پرزور جواب دیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ایران کی گورنمنٹ کو کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے، یہ بہت ضروری عمل تھا جسے ہم نے نہ صرف اپریشیٹ کرنا ہے بلکہ اپنی یکجہتی کا ساتھ بھی ان کو یقین دلانا ہے۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے آج کی جنرل باڈی میں، تاکہ ہم باقاعدہ طور پہ آج آغاز کریں، اعجاز سومرو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے آج کی جنرل باڈی کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ الخیر۔ اب میں میڈم زاہدہ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ان تمام صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے اس خطے کے اندر، MMC سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم۔ انٹروڈکشن تو آپ کا میرا کرا ہی دیا ہے۔ آج ہم لوگ یہاں پر تھوڑی دیر پہلے جنرل باڈی سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو انہوں نے جاہریت کا مظاہرہ کیا ہے ایران میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کو تبھی یاد آیا جب ان کے اسرائیل کے ساتھ کچھ ہوا؟ کیا فلسطین کے بچوں کی آوازیں ان کو نہیں آئیں؟ کیا وہاں کی ماں کی روتی ہوئی آوازیں نہیں آئیں؟ وہاں پر انہوں نے بالکل چپاٹ کر کے فلسطین کو ختم کر دیا، انہی کی زمین پہ انہی کو بے آسرا، بے یار و مددگار کر دیا۔ کیا امریکہ کو اس وقت نظر نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ آج ایران کے خلاف وہ کھڑا ہے، ایران کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایران کا ساتھ دینا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ ایک وہ واحد ملک ہے جو صحیح طریقے سے اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا۔ میں تمام مسلمان ممالک سے درخواست کروں گی اس فورم کے تھرو کہ برائے مہربانی تھوڑا سا اگر آپ میں ایمان کا حصہ باقی بچا ہے تو آج ایران کے ساتھ دیں۔ فرقہ واریت میں ہمیشہ ہم لوگوں کو بٹا کے رکھا ہے۔ میں خود سنی مسلم ہوں، لیکن میں فخر کرتی ہوں کہ میں آج ایران کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ رہتی دم تک جب تک وہ اسرائیل کے خلاف ہے میں اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہوں گی۔ بہت شکریہ۔ بالکل صحیح فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ امت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے کراچی بار ایسوسی ایشن اور پوری وکلا برادری ایک اجتماعی آواز بن کے آج کے اس پورے تناظر میں، جس کے اندر اس ریجن میں پہلے افغانستان کو ہٹ کیا گیا، اس کے بعد مڈل ایسٹ میں عراق کو، ہمارے پڑوسی ملک ایران کو، اور ایک بات جو کہ سب سے اہم ہے جس پر نعیم صاحب بھی جب بات کریں گے، اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے ممبر سندھ بار کاؤنسل، کہ دو کانسیپٹ ہیں جس میں اسرائیل اور انڈیا جو خود کو کہتے ہیں کہ یہ
قدرت نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ آئی اسکوائر بنائیں. جب ان کی امریکہ میں ملاقات ہوئی نیتن کی، مودی کی اور امریکی صدر کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اے آئی بیسیکلی انڈیا اینڈ اسرائیل، اس نے کہا کہ ہم ایک ساتھ کام کریں گے. تو یہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ اس وقت صرف ایران کی کوئی جنگ ہے، بلکہ آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس کا 2 ہفتے پہلے نیتن نے خود اپنے کھلے الفاظ میں اس بات کا اظہار کیا کہ ہم جب تک ایران اور نعوذ باللہ پاکستان کو ختم نہیں کرتے تب تک ہم شاید اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو ہم ان کو کھلی اس بات کی ایک چنوتی دیتے ہیں کہ آپ یہ کر کے دیکھیں. ابھی تک تو صرف ایران نے شروع کیا ہے، ہماری اس کے ساتھ سپورٹ ہے، لیکن اگر آپ نے تجاوز کیا کسی جس طرح سے تنصیبات پہ، نزا کے اندر، اصفہان کے اندر، فردو کے اندر آپ کو منہ توڑ جواب ملا ہے. تم نے اگر پاکستان کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے دیکھا تو یقین جانو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ یہ امت پھر تم سے کس طریقے سے لڑتی ہے. اب میں گزارش کروں گا مختار سولر صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصراً اپنی یکجہتی کا ایران کے ساتھ اور اس خطے میں ہر ایک میلی آنکھ سے دیکھنے والے اس ملک کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے حکومت پاکستان کے سامنے جو گزارشات رکھنی ہیں اس کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سیکرٹری صاحب. یہ آج کی جنرل باڈی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی فرقہ واریت یا کسی ملک کی یا اور کسی چیز کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ امہ مسلمہ کی اور یہود کے ساتھ جنگ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کہ مسلمان کے ناطے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور مرتے دم تک کھڑے رہیں گے. میں وقت حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن بالکل کلیئر کریں. یہ ابھی کسی فرقے کے ساتھ جنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے. جیسا کہ ایک امریکہ نے بدماشی کر کے اس نے ایک پوری دنیا میں ایک میسج دے دیا کہ اگر آپ نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ یا کوئی بھی آپ نے مزید بمباری کرنے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ اسی قسم کا جو ہے کہ بمباری کر کے جو ہے کہ وار کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. امریکہ تو کیا لیکن اس کا باپ بھی کسی بھی مسلم ملک کے اوپر وار نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی ہمارے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن سب کلمہ پڑھنے والی کنٹری ہیں تو ہم سب بھائی ہیں، ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور یہ جو امریکہ نے کل بدماشی کر کے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے میں اس کی سخت الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں آپ کھڑے ہو جاؤ اپنے بھائی کے لیے. مسلمانوں ابھی یہ فرقوں کی جنگ نہیں ہے، ابھی یہ مسلمانوں کی جنگ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ جو ان کے دوست ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. کبھی بھی امریکہ یا اور اسرائیل آپ کے دوست نہیں بن سکتے. تو یہ جو کل کی بمباری ہے اس کی سخت الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں. اور کراچی بار ایسوسی ایشن کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کو انشاءاللہ نیست و نابود انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کریں گے. انشاءاللہ تعالی اسرائیل نے جیسے فلسطین کو برباد کیا تھا ایسے ہی آج اسرائیل کا نقشہ نظر آ رہا ہے. امریکہ کے خلاف
इंशाअल्लाह ताला मुसलमान मुल्क कभी न कभी या तो आज उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान ने स्टैंड नहीं लिया तो अमेरिका ऐसा ही पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। ये होश के नाखून लेने चाहिए वक्त हुकूमत को और अपने पड़ोसी मुल्क के साथ शाना बशाना खड़े होने चाहिए। इंटरनेशनल लॉ की ये वायलेशन है और यूनाइटेड नेशन को होना चाहिए कि अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसी रेजोल्यूशन लाए जो कि कभी दोबारा किसी किस्म का मुसलमान मुल्क के ऊपर ऐसा कोई वार ना करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसराइल मुर्दाबाद। देखें, बहैसियत वकील कराची बार इस बात की डिमांड करती है कि आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 के अंदर यूनाइटेड नेशन की मुमलिकत तमाम ममालिक जिनकी रुकनियत है उन पर लाजिम है कि वो दूसरे किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी के ऊपर कोई हमला ना करें। आर्टिकल 51 सिर्फ इस सूरत में दिफाई कार्रवाई की इजाज़त देता है कि जब आपके ऊपर हमला हो। आज सवाल अमेरिका से ये है जो कि अपने आप को जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की इस पूरी दुनिया में एक मिसाल देता है कि आपको किसने हक दिया कि आप फिर से तारीख को दोहराते हुए इराक, लबनान और सीरिया, फिर अफगानिस्तान जैसा एक अमल करें। क्या 20 साल के बाद तुम फिर से माफी मांगोगे? ये दुनिया, ये कौमें बेवकूफ हैं? नहीं, तुम्हें आज रोका जाएगा, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि तुम चेरी पिक की बेसिस पे उन मुल्कों को जो कि पहले से कब्जा करके मुफलिस फलस्तीनियों को, और फिर जो तुमने इस खित्ते के अंदर गठजोड़ बनाई है, पहले इसराइल और फिर इंडिया, हम कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के ऊपर हर जुल्म का तुमसे बदला लेने के लिए तमाम ममालिक को और OIC में बैठे हुए मुस्लिम ममालिक को उनके ज़मीर को जगाने की बात करने के लिए इस जनरल बॉडी में आज डिमांड रखते हैं कि उठ खड़े हो। ये ना हो कि कल फिर तुम पे हमला हो जाए। अकेले होकर लड़ने से बेहतर है कि पहले अपने मुस्लिम मुल्क भाई का दस्ते बाजू बनो और उन तमाम साजिशी अनासिर को जो कि यहूद और नसारा हैं उनके खिलाफ डट के महाज पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूं कि खुदा भी तुम्हारी मदद तब ही करेगा जब तुम अपने मुफादात और कारोबारों को छोड़ के उम्मत के लिए जो कि 56 ममालिक के अंदर हैं उनके लिए खड़े होना शुरू हो जाओगे। अब मैं अगले मुकर्रर को गुजारिश करूंगा जो कि लाइब्रेरियन कराची बार एसोसिएशन है, जनाब रियाज सब्जोई साहब, कि वो आए और कराची बार के इस प्लेटफॉर्म से OIC, UN सिक्योरिटी काउंसिल और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कल के जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है उस पे उनके सपोर्ट में अमेरिका की बर्बरियत के ऊपर जो गुफ्तगू करके अपने मेंबरान की तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि अमेरिका की दहशतगर्दी, उसकी बर्बरियत ये आज से नहीं है, वो हमेशा से इसराइल को एक गैर कानूनी, गैर आईनी सपोर्ट करता आ रहा है क्योंकि वो उसकी नाजायज औलाद है। वो आप सब जानते हैं। ये हम मुसलमान अपनी बारी की इंतजार में हैं। खुदारा ये ऐसे बैठे रहेंगे तो कल पाकिस्तान की बारी आएगी। मैं हुकूमत वक्त को कहता हूं कि जो आपने ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की बात की है, उनको लेटर लिखा है, तो ये उसको रिव्यू करें और वो वापस लें अपना स्टेटमेंट। ऐसे ना हो कि कल हमारी भी हालत उस इसराइल की बमबारी की वजह से हम भी फलस्तीन की तरह यहाँ अपने बच्चों को रोते फिरें। खुदारा ईरान के साथ खड़े हो जाएं और उस बर्बरियत को मजम्मत करें। आप में जरा सी भी गैरत है, अगर आप समझते हैं कि आप मुसलमान हैं और हकीकी मुसलमान हैं, तो आप इसराइल को और अमेरिका को आंखें दिखाएं जैसे आपने इंडिया को दिखाई दी। आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के चौधरी हैं। अगर आप समझते हैं कि आप चौधरी हैं तो आप वो काम करके दिखाएं। हम समझते हैं कि आप ही नहीं चाहते कि ईरान एटमी ताकत बने, वरना वो कब का बन चुका होता। उससे आपको लगता है कि आपकी चौधराहट खत्म होगी। मसूद साहब ऐसा है कि नहीं है?
اور یہ اسی لیے ہی اپنے برادر ملک کو نیچا دکھانے کے لیے امریکہ گئے. امریکہ کسی کا بھائی نہیں ہے. آج تک آپ کو اس نے ہاتھ منہ نہیں ملایا, آپ کو لنچ پہ بلا لیا. وہ اپنے مقاصد جانتا ہے, آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنی مسلم امہ کے لیے کھڑے ہوں. ہمیں پتا ہے کہ عرب تو بے غیرت ہو چکے ہیں, وہ تو اسرائیل کے لیے میڈیسن بھیج سکتے ہیں لیکن فلسطین کے لیے نہیں بھیج سکتے. وہاں کے بچے 2 سال سے تڑپ رہے ہیں, وہاں پانی تک نہیں ہے ان کے لیے, اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ نوبل پرائز دے دو اس کو جس نے ہمارے بچے مارے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ کو اسپیشلی کہوں گا کہ وہ ریویو کریں اپنی پالیسیز کو اور ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. یہ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی شانہ بشانہ, جیسے انڈیا کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ ہمت تو کریں, آپ ہمت ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی بس IMF کے قرض دار رہتے رہیں گے اور ان پہ قرض کا بوجھ ڈالتے رہیں گے اور اپنی عیاشیاں کرتے رہیں گے اور وائٹ ہاؤس میں لنچ کرتے رہیں گے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. بہت شکریہ. میں ریاض کی اس بات کے ساتھ متفق ہوں کہ آپ نے جو نوبل پیس پرائز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی نام کی تجویز دی ہے, آپ اس کو ریویو کریں, کیونکہ یہ قوم ایک امت بن کے اپنے تمام مسلمان ملکوں کے ساتھ اب ایک جنگ کے لیے تیار ہیں. آئیں ایک محاذ کھڑا کریں, منع کر دیں, توڑ دیں یہ کشکول. ہمیں IMF سے کچھ نہیں چاہیے. اس قوم میں, اس امت میں اتنی غیرت ہے کہ وہ توکلت علی اللہ کا نعرہ لگا کے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے روزی کا تقاضا کرتے ہوئے اس ملک کو چلا سکتی ہے. OIC کے تمام ممالک کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ آپ یا تو کاروبار کریں یا پھر اسلام کے پرچم کو, آپ اسلام کے علم کو اس محرم پاک کے مہینے میں جو آنے والا ہے ایک حسینی جنگ کا نعرہ لگا کے پھر ان یہود و نصارہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ ظلم ظلم ہوتا ہے. لیکن اگر یتیموں کے لیے, غریبوں کے لیے اور مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی وار کیا جائے گا تو یہاں پر بیٹھے ہوئے حکمران ان 56 ممالک کے, یہ کسی کے مقروض نہیں ہیں, یہ کسی کے غلام نہیں ہیں, یہ کاروباری نہیں ہیں, بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کا نام لے کے لا الہ الا اللہ کہہ کے حریت پر اور شہادت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے رب کے دین کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں گے ان مکاریوں کے خلاف. اور امریکہ ہو, اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا ان جیسے بھی سازشی عناصر والے ممالک ہوں, ان سب کے مکر کو نیست و نابود کر دیں گے. ایک تمہارا مکر ہے جس کو میرا رب قرآن پاک میں اس مفہوم میں کہتا ہے کہ جس ہر مکر کرنے والے سے بڑھ کر میری جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ اس پہ فوقیت رکھے گی. آپ کو صرف اپنے رب کی طرف دیکھنا ہے, اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ہمارا سفر صرف وقتی ہے, ہم مسافر ہیں. ہم نے جس دن موت کے ڈر کو عبور کر دیا جو کہ پانی ہے, یقین جانیں آپ اس دن سے پھر اصل زندگی کی طرف, اپنے مالک حقیقی کی طرف جائیں گے. اور یہاں پر امت کے لیے جس دن آپ نے فیصلہ لے لیا تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے رب نے آپ کی اصل حیثیت کہاں پہ رکھی ہوئی ہے. آپ حکمرانی کرنے کے لیے آئے. اقبال کے اشعار کے مطابق کہ تمہیں پھر سے پرچم پکڑنا ہے, تم نے اس روح یہاں پر خلق کے لیے کھڑے ہو کے پھر سے خلافت میں جانا ہے. اس بات کو مت بھولیں. اب میں جس دوست کو بات کرنے کے لیے گزارش کروں گا, جناب شعیب کھڈیان صاحب یہاں پر موجود تھے, اگر ہیں تو مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں جناب نثار شر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. جیسا کہ کراچی بار کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف جو ہمارے قومی معاملات ہوتے ہیں بلکہ جو انٹرنیشنل معاملات جس میں ہمارا بولنا اور جس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو ضروری ہوتا ہے اس پہ بھی جنرل باڈیز کنڈکٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں ایرانی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بحیثیت قوم انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہادر قوم ہے, اور جس طریقے سے وہ ایک یعنی کہ جو دجال ہے اس کے ساتھ جس طریقے سے سینہ سفر ہے, میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد
میں ایران کی حکومت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹ رہے اور انہوں نے کسی بھی جگہ پہ یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں یا کسی کی دھمکی میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد میں اپنا یعنی کہ جو ہمارے جو وردی والے سیاستدان ہیں ان کو میں کہوں گا کہ آپ کو صرف وردی پہننا آتی ہے، آپ کے کام نہیں ہے کہ آپ سیاستدانوں والے کام کریں، کیونکہ آپ نے جو ایک لنچ کر کے آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ ڈائریکشن دے کے آئیں گے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ کوئی پاکستان نہیں ہے، وہاں پہ کوئی جو ہے سندھ کی حکومت کوئی ڈائریکشن نہیں دینی ہے، وہاں پہ کسی یعنی کہ جو ہے اپنی حکومت جو آپ کی پاکستان کی حکومت ہے اس کو ڈائریکشن نہیں دینی ہے کہ وہ آپ کی ڈائریکشن پہ چلیں گے اور 15 دن کے بعد حملہ کریں گے۔ آپ نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہماری جمہوری حکومت ہے جس نے جو نامینیشن کی ہے کہ بھائی ٹرمپ کو نامینیشن، تو کل کو تو آپ یہ بھی کہو گے کہ دجال کو بھی جو ہے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک سچویشن ہے۔ جس وقت ایران کو آپ دیکھیں کہ ایران میں جو سب سے زیادہ جن کے اوپر اس یعنی کہ جو حکومت ہے جو اس کے اپوزیشن سمجھی جاتی ہے، جو کمیونسٹ پارٹی آف ایران ہے، وہ بھی بول رہے ہیں کہ بھائی ہم امریکہ کے اگینسٹ ہیں، اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی جو ہے ٹرمپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ٹرمپ وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پہ ڈھائے ہیں۔ وہ 3 برائے اعظم کراس کر کے وہ حملہ آور ہوتا ہے ایک اسلامی ملک پہ اور بمباری کر کے جاتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ آپ اس کو جو ہے نوبل پرائز دو۔ شرم آنا چاہیے آپ کو۔ یہ شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے کہ آپ ایسے آدمی کو، ایک ایسے ملک کو جو یعنی کہ شیطان کا دوسری شکل ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ اس کو نوبل پرائز دو۔ نوبل کیا، اس کو ظلم کا پرائز ملنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ جو پاکستان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے وہ بھی اسی سے تانے بانے ملتے ہیں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ڈرون جو ہے وہ اسرائیل کے یوز ہوئے ہیں۔ جب اسرائیل ہمارے گھوٹکی سے لے کے KPK سے لے کے ہر جگہ پہ ہمیں نشانہ بنا سکتا ہے، تو کیا ہم ایران کے ساتھ صرف کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں کھڑے ہونا چاہیے ایران کے ساتھ، اور ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے ایک آزاد قوم ہے اور ہم ایک نیوکلر پاور ہے۔ ہم کوئی یعنی کہ ایرے گیرے نہیں ہے کہ ہم جا کے کہیں کہ بھئی جو ہے وہ فلاں وڈیرے کو آپ کہہ دو کہ اس کو نوبل پرائز کے لیے ہم نے نامینیٹ کر دیا، اس کو نوبل پرائز دے دو، تاکہ یہ تو وہ سپریس کلاس کرتی ہے، یہاں پہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ بھئی جا کے کسی وڈیرے کو آپ یہ کریں۔ آپ ایک ملک ہے، اور آپ ایک ملک ہو کے آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے آج ہم پاکستانیوں کے لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ظالم آدمی کو جو دجال کی دوسری شکل ہے اس کو جو ہے نوبل پرائز ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو بالفور حکومت پاکستان کو اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کرنا چاہیے اور واپس لینا چاہیے۔ اور ہم سب آج اس جنرل باڈی میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو جنرل صاحب نے ٹرمپ کے لیے نامینیشن کروائی ہے اس کو واپس دیا جائے۔ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، آپ اس کو واپس لیں، اور ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نثار صاحب۔ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو کل اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی خراج تحسین کے لائق ہے کہ انہوں نے بڑا ایک منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم ڈائیلاگ کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک خاموش میسج بھی ہے کہ ہم بھی اپنی سوورنٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم بھی اسی چیز کی توقع رکھتے ہیں کہ اب ہم نے جو انڈیا کے اسرائیل کے یار ہیں ان کے خلاف مل کے ان مظلوم ممالک کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے شاید یہ ایٹم بم کی طاقت مسلمان ممالک میں صرف پاکستان کو ہی دی، تو اب اس کی اگر ضرورت پڑی تو ہم ضرور اس کو بھی خاطر میں لے کے آئیں گے۔ اب میں جناب علی گوہر مصروف صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار اس تمام حالات میں کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو بلا یہ وقت جذباتی تقریروں کا نہیں ہے، یہ وقت جذباتی تقریروں کا نہیں ہے، یہ ہوش مندی کا وقت ہے۔ اسرائیل نے سب سے پہلے انڈیا کے ذریعے پاکستان کی طاقت کو چیک کیا، جہاں پر بنیامین مرصوص کو متعارف کروا کے
राफेल को शिकस्त दी गई, इसराइली ड्रोन को शिकस्त दी गई और इंडिया को शिकस्त दी गई। और उस शिकस्त का फायदा ये हुआ कि मुस्लिम ममालिक के अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ। आज अगर ईरान इसराइल के खिलाफ खड़ा है तो उसके पीछे आपने देखा कि पाकिस्तान का वो जवाब था कि जो अपने से 5 गुना ज्यादा ताकतवर के खिलाफ जीत कर हमने हासिल किया। अगर पाकिस्तान वो जंग हार जाता तो ईरान, अरब, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके हौसले पस्त हो चुके होते। तो मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तानी अफवाज को कि जिन्होंने एक जुर्रतमंदाना फैसला करके वो काम कर दिखाया कि दुनिया ने कहा कि देखो तुम्हारी चीखें नजर आ रही हैं इंडिया, तुम्हारी चीखें नजर आ रही हैं। मैं तुम्हें बताता हूं अहले मगरिब का प्लान, मैं तुम्हें बताता हूं अहले मगरिब का प्लान। अहले मगरिब को मुसलमानों के घर पैदा करो। सबसे पहले तो ये काम हो रहा है यहाँ पर कि अहले मगरिब को यहाँ पैदा किया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हम यहाँ पर ईरान को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। मैं ईरान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान को मिलाइन करने नहीं खड़ा हूँ। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ, हमने तो अपनी असेंबली में, अपने सेनेट में सबसे पहले करारदाद पास की है ईरान के खिलाफ और खड़े होकर ये कहा है पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कि अगर ईरान का साथ नहीं दिया तो उसका अगला नंबर पाकिस्तान का है। हम खड़े में उनके साथ, पूरी क़यादत खड़ी हुई है उनके साथ। यही वजह है कि ईरानी असेंबली में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। क्यों लगे? क्योंकि ईरानी जानते हैं कि पाकिस्तानी उनके पीछे खड़े हैं। कौमी सलामती का हंगामी इजलास तलब हुआ, उसको किसने सपोर्ट किया? रूस, चाइना और पाकिस्तान ने। और कौन आया है पीछे? क्या बरतानिया आया? क्या फ्रांस आया? क्या इंडिया आया? तो खुदा के वास्ते पहले घर को मजबूत करो। घर मजबूत होगा तो आप किसी की मजबूती के लिए खड़े हो सकते हो। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेलो, घर तो आखिर अपना है। थैंक यू। अब मैं ज़हूर मसूद साहब से गुजारिश करूंगा इज़हार का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। यह हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शायर है कि मुसलमान जहाँ भी हो, मुसलमान एक ही कौम है, चाहे जना दरिया नील के आर पार हो या आप काशगर के पास हो। जहाँ मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आती तो सारे मुसलमानों को एक साथ खड़ा होना चाहिए इसमें। दोस्तों, आज का ये जो जनरल बॉडी का जो इजलास मुनक्किद किया गया है, इस पे मैं कराची बार के प्रेसिडेंट आमिर वड़ाई साहब, जनरल सेक्रेटरी रहमान कुराई साहब को मैं खैराज तहसीन पेश करूंगा। चूंकि ये जो आज का जो इशू है एक बहुत बड़ा इशू है। आज तो बहुत सारे वकीलों को होना चाहिए कि आज इस पंडाल में कम से कम जो ना सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में तो होना चाहिए। लेकिन अफसोस अब हम कुछ कह नहीं सकते। आपने देखा कि इसराइल ने हमारे निहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर कौन से मजालिम, क्या मजालिम उसने डाए। हजारों लाखों की तादाद में हमारे फलस्तीनियों को शहीद किया गया, बल्कि ये समझे कि मूली और गाजर की तरह उसको काटा गया। हजारों मासूम बच्चों को शहीद किया गया, खवातीन को शहीद किया गया। बैतुल मुकद्दस के ऊपर उनका कब्जा है, लेकिन आज तक कोई मुसलमान उठने वाला नहीं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, लेकिन मैं ईरान को खैरात तहसीन पेश करूंगा कि वाहिद एक मुल्क है ईरान, एक इस्लामी मुल्क है जो कड़ा है, डट के कड़ा है, इनकी मजालिम के खिलाफ आवाज भी उठा रहा है हर फोरम पे और लड़ भी रहा है। आपने देखा कि अमेरिका ने एक मुसलमान को मारा। लीबिया का हाल देखें,
शाम का हाल देखें, कंडर बना दिए। वहाँ एक खुशी के वो है लीबिया, जिसकी मईशत दुनिया में सबसे टॉप पे जा रही थी, जहाँ पर फी कस जो अमनी थी बंदे की वो 16,000 थी, जहाँ बिजली, गैस, पानी, मेडिकल, एजुकेशन हर चीज मुफ्त थी। आज देखो वहां पर खाना जंगी शुरू है, वहां ट्राइबल सिस्टम वगैरह बना है। इस तरह इराक का हाल देखें, अफगानिस्तान का हाल देखें। अब यह है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, जब ईरान ने उसको सही जवाब दिया तो उसका जो बाप है इसराइल तो उसका नाजायज औलाद है, अमेरिका ने इसी जंग में वो कूद पड़ा। और हम शर्म आनी चाहिए हमारी जो हुकूमत को, एक नाजायज हुकूमत जो फॉर्म 47 की जो एक नाजायज हुकूमत है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबल इनाम वो दे रहे हैं। कितने अफसोस का मकान है, इधर मुसलमानों को मार रहे हैं, शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों को सफास्ती से जन्म मिटाया जा रहा है, और ये जाके उसके अब क्या बताऊं उसके वो उठाए जा रहे हैं, और उसको जो अमन का नोबल इनाम दिया जा रहा है। मैं सबसे पहले मैं कराची बार से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्लेटफॉर्म से ये बाकायदा एक करारदाद पेश किया जाए कि ये जो अमन का जो अवार्ड दिया जा रहा है इसको रिव्यू किया जाए, इसको वापस किया जाए। दूसरा मेरा जो वो है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अमेरिका ने कल परसों जो उसने अटैक किया है, अब ये है फिजाई हदूद जो इस्तेमाल की गई है। ज्यादातर लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी फिजाई हदूद जो ना इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रडार में तो नजर नहीं आ रहा है। अब यह है कि कुछ दिनों में ये भी सब सामने आ जाएगा, पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। दोस्तों, और भी मुकर्रीन बहुत ज्यादा मुकर्रीन हैं, लेकिन मैं कराची बार को मैं खरीद तहसीन पेश करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे, ईरान का साथ नहीं देंगे। आज ईरान की बारी है, फिर इसके बाद जो है पाकिस्तान की बारी है। आपने उसकी तकरीर नेतन्याहू की जो इसराइल का जो वजीर आज़म है उसकी तकरीर आपने सुनी होगी कि दो ममालिक इस्लामी ममालिक, पहले ईरान है, फर्स्ट ईरान, पहले हम ईरान को खत्म करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो एटॉमिक पावर है वो है पाकिस्तान, तो इसके बाद पाकिस्तान है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम जागी हुई है। मैं कराची बार को एक दफा फिर मैं खराजी तहसीन पेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी कराची बार जनाब इख्तियार चन्ना साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं कराची बार की कैबिनेट को खराज तहसीन पेश करूंगा कि आज इस अहम इशू पर जनरल बॉडी कॉल की स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कराची बार के सदर, कराची बार के ऑनररी सेक्रेटरी रहमान कुरैशी साहब, कराची बार के जॉइंट सेक्रेटरी इमरान अजीज साहब, कराची बार के लाइब्रेरियन रियाज साहब, और कराची बार के काबिल एहतराम साबिक सदर नईम कुरैशी, साबिक मेंबर सिंध बार काउंसिल शहजाद भाई, और जावेद मेमन साहब, जावेद साबका सेक्रेटरी कराची बार, और मुबीन भाई, सामने बैठी हुई मेरी बहनें और मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। देखें, हम बहैसियत मुसलमान, जब हमारे नबी ने ये फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानद है, और जब आपके जिस्म के किसी उज़्व पे कोई जख्म होता है तो दर्द फील होता है, तो हम कैसे जिस्म की मानद हैं, हम कैसे मुसलमान हैं कि हमें दर्द फील नहीं हो रहा, और हम अमेरिका में बैठकर मैं तो कहता हूं ट्रंप एक दहशतगर्द है, जिसके लिए आपने नोबेल प्राइज अमन पीस का, आप पहले मुल्क हैं जिसने रिकमेंड किया। शर्म की बात है, अफसोस की बात है, वो मुल्क जिसने दुनिया में जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनकी जमहूरियत को नुकसान दिया, वहां पे करोड़ों मुसलमान को मारा, कभी जौहरी निजाम की खातिर, कभी रिजीम चेंज की खातिर,
कभी कोई और उधर पेश कर इराक का हशर देखें, अफगानिस्तान का हशर देखें, सीरिया, लुबनान, उर्दन, अब ईरान, और आप कह रहे हैं कि आप इसको अमन का नोबेल प्राइज देने जा रहे हैं। आपने इस मुसलमान रियासत की, जिसको फख्र था कि ये पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास जोड़ी ताकत है, उसको आपने शर्मसार किया है, उसको दुनिया के आगे आपने रुसवा किया है। और जब तक हम मुसलमान एक होकर इस सामूनी रियासत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं कि ईरान के पास आपकी बारी है, हमारी बारी है, और ये कहते हैं कि नहीं, ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार होना है। क्यों? आपके गैर मुस्लिम ममालिक उनके पास होना चाहिए, और क्यों मुसलमानों के पास नहीं होना चाहिए भाई? क्यों? क्योंकि उनको खौफ है कि जो इस्राएली रियासत है, जिसको पाकिस्तान ने कभी तस्लीम नहीं किया, उसको यह खौफ है कि ईरान, वो दिन दूर नहीं, ईरान उसको तबाह बर्बाद करेगा। यही वजह है कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। आपके खलीज कंट्री जितने भी है, उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो सारी इस्राइल के फेवर में है। कभी वो वहां पे तेल की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी अपनी एम्बेसी खोलते हैं। पाकिस्तान खुलकर क्यों नहीं मुखालफत करता? क्या वजह है? क्यों? जब तक आप पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, दुनिया का कोई मुल्क, चाइना आपसे दूर भाग रहा है, रशिया आपसे दूर भाग रहा है। यही वजह है कि आपकी जो डबल पॉलिसी है, आप उधर बैठ के ट्रंप के साथ मीटिंग करते हैं। क्यों? होना तो यही चाहिए था कि हमारी सिविलियन हुकूमत, उसको यह क्रेडिट जाता, उसको बुलाया जाता, उसको खिराज तहसीन पेश किया करता। जो 22 करोड़ आवाम जिस सिविलियन हुकूमत को वोट देकर ईवान में भेजा, उसको नहीं बुलाया। दुनिया को यह मैसेज जाता है कि 22 करोड़ आवाम कुछ नहीं, सिर्फ 22 ग्रेड का अफसर, उसको इधर मनवानी है। मेरी ये गुजारिश है, चूंकि पाकिस्तान वकला ने बनाया, आइन भी वकला ने बनाया, इस मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए वकला ने शहादत दी, तो वकला को ये मैं मैसेज देता हूं इस अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कि खुदा का वास्ता है कि हम निकलें। आइन की बालादस्ती इसी में है कि ईरान के साथ खड़े होकर हम सहूनी जो रियासत है, गैर कानूनी, इलिजिमेट, गैर नाजायज रियासत है, बगैर बाप के रियासत है, उसकी हम खुल के मुखालिफत करें। हमारे आर्मी चीफ को भी चाहिए, वजीर आजम हो या सदर हो, खुल के मुखालिफत करें। यह ना हो कि ड्राइंग रूम में बैठकर आपकी कमिटमेंट कुछ और हो और सोशल मीडिया पे बैठकर या पब्लिक प्लेस पे आकर बैठकर उधर आपकी तजवीज़ कोई और हो। तो मैं पाकिस्तानी अवाम को इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश करता हूं कि हम अपनी हुकूमत को ये प्रेशराइज करें कि हम अपनी ईरान के साथ खड़े हों। ईरान हमारा मुस्लिम मुल्क है। अगर कल ईरान में आके अगर अमेरिका बैठ गया, इसराइल बैठ गई, ये जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है ना कि ईरान में आप नहीं जा सकते, सॉरी इसराइल में ये पासपोर्ट जो है अलाउ नहीं है, कल को ये शिक मिटा दी जाएगी, आपको मजबूर किया जाएगा। तो बेहतर इसी में है, पाकिस्तान की सलामती भी इसमें है कि हम ईरान के साथ खड़े हों, अपने मुस्लिम मुल्क के साथ खड़े हों। इसी अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत मांगूंगा और अपनी कराची बार को ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने ये जनरल बॉडी कॉल करके एक नाजायज रियासत को, अमेरिका को ललकार आए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी कराची बार जनाब जावेद मेमन साहब से गुजारिश करूंगा। मुर्दाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त के काजी का है अजल से फैसला, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा है मर्ग मफाजात। ईरान एक वाहिद, वो सिंधी में कहते हैं मुर्स मानू निकला है, जिसने
शहूनी कुव्वतों को और अमेरिका को, बल्कि अपने से 50 गुना बड़े दुश्मनों को हर दफ़ा, ये इस दफ़ा का मसला नहीं है, हर दफ़ा आप ईरान की तारीख देखें, उन्होंने उनको टक्कर दिए। और उसने, इसराइल ने जब हमला किया, उसने उसी दिन कहा था कि मैं बदला लूँगा, और उसने लेके दिखाया। वो पाकिस्तान की तरह नहीं था कि यहाँ से आके उसामा बिन लादेन को ले गए और वो अभी तक सोच रहे हैं कि कौन लेके गया। तो ईरान ने बड़ा जो है, और हम इसीलिए हम ईरान के साथ हैं, ईरान के पीछे हैं, कि ईरान ने बिल्कुल जो है बहादुरी का, जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया। और इस्लाम में भी ये है कि जब तक आप घोड़े की पीठ पे बैठोगे, आप दुनिया की क़यादत करोगे। जब आप अपने शबिस्तानों में चले जाओगे तो वही जो अरबों का हाल है वो तुम्हारा हाल होगा। तो हम, अच्छा, फिर कुछ बात ये आ रही थी कि भाई जब आर्मी चीफ को इसने अमेरिका के ट्रंप ने बुलाया तो लोगों में ये इंप्रेशन दिया गया कि आर्मी चीफ को पहले बता दिया गया था कि ये ईरान पे हमला होगा, और उसी वक्त उन्होंने नोबेल के नाम के लिए भी, लेकिन हो सकता है कि प्रोपेगेंडा हो, लेकिन उनको इन सियासत से भी बचना चाहिए। और अभी फौरी तौर पर आर्मी चीफ को, क्योंकि हम सियासतदानों से कुछ नहीं कह सकते, वो तो सिर्फ करप्शन करने आए हुए थे, आर्मी चीफ से हम कहते हैं कि भाई आप कम से कम वो जो आपने कहा था कि इसको नॉमिनेट किया जाए, वो तो स्टेटमेंट विड्रॉ करो, वो तो वापस लो। उसकी वजह है कि ये नोबेल इनाम के काबिल ही नहीं है, और अमेरिका कभी भी नहीं रहा, हमेशा उसने जो है मुसलमानों के साथ और जाति की है, जुल्म किया है। और पहली दफ़ा हमें ठंडक हुई, गजा के बच्चों की चीखें सुन के हम रोते थे घरों में, और पहली दफ़ा ईरान की वजह से हमें जो है ये सुकून मिला कि आज इसराइलियों की भी वो चीखें सुनाई दे रही हैं। तो इसराइल जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब मैं जॉइंट सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन जनाब इमरान अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतने सेंसिटिव इशू पे तमाम वकला दोस्तों का इस तरह से जमा होना इंतहाई खुशाइंद भी है, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम वकला का कि वो ईरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए और अमेरिका, इसराइल और इंडिया पे लानत मलामत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। इंतहाई शर्म का मुकाम है अमेरिका के लिए, जो खुद को नाम नहाद इंसानी हकूक़ का चैम्पियन समझता है, अब जब वो इस जंग का पार्ट एंड पार्सल बन गया है, उसका दामन छुड़ाना मुश्किल हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप मैसेज दे रहा है ईरान को कि हम जंग बंदी चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। उस वक्त वो कहाँ थे जब उन्होंने इरादा किया कि ईरान के एटमी तनसीबात पे हमला किया जाए और ईरान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया जाए। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि यहूद और नसारा मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। तो अब पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी फ़ौज को ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह की खारजा पॉलिसी ये लेके चल रहे हैं, यहूद के लिए, नसारा के लिए, अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए और ख़ास तौर पे इसराइल के लिए, उसको रिविजिट करना ही पड़ेगा। और हमें वाज़े तौर पे और अमली तौर पे ईरान के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर ईरान के साथ इस तरह की जारियत जारी रहती है तो पाकिस्तान इस खाम ख्याली से निकल जाए कि वो इस जंग का पार्ट एंड पार्सल नहीं बनेगा, या इस जंग के अंदर उसको नुकसानात नहीं होंगे। जानबूझ के ये तमाम ताकतें मुस्लिम उम्मा को तीसरी जंग की जानिब, तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल रही हैं। ये वो वक्त है जब मुस्लिम उम्मा को एक होना ही पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा किस तरह से इन बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाए। तो मैं एक दफ़ा फिर पूरे सिंध के वकला की तरफ से, बल्कि पाकिस्तान भर के वकला की तरफ से ईरान को ये वाज़े तौर पे मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरी वकला बरादरी ईरान की हुकूमत के साथ, ईरानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। किसी भी मौके पे अगर हमें हुकूमती सतह पे कोई कॉल होगी तो हम बिल्कुल एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे और यहूद व नसारा इन आलमी दहशतगर्दों के खिलाफ अपने आप को अमनी तौर पे पेश करेंगे। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना।
पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बार की तमाम क़यादत, कराची बार के तमाम मेंबरान, हमारे सीनियर लीडर नईम कुरैशी साहब, गौर मासूद साहब, भुट्टा साहब, मेरी बहन ज़ाहिदा अलवी और मेरे साथी दीगर वकला, खुशाइन बात है कि कराची बार जो है माशाल्लाह हमेशा आलम इस्लाम के साथ या पाकिस्तान पे जब भी कोई मामलात हुए तो वो खड़ी होती है, प्रोटेस्ट करती है। ये कराची बार के वकला की ज़िंदगी का सबूत है और वो बताते हैं कि हम नहीं, पाकिस्तान हमारी ही बरादरी ने, फेटर्निटी ने बनाया। अब आ जाते हैं हम ईरान और मिस्टर ट्रंप की तरफ से। देखिए, वक्त बहुत कम लूंगा क्योंकि पीछे भी मुकर्ररीन है और इसके बाद जैसी अजान हुई तो फिर ये मेरा ख्याल से जनरल बॉडी मजीद ना चल पाए। लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्ड बन रहा है, तारीख बन रही है आप लोगों की। आपका जनरल सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, आपका शुक्रिया कि मुझे भी आपने इस तारीख का हिस्सा बनने का मौका दे दिया। तारीख ये बता रही है कि ईरान वो वाहिद मुल्क था जब मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान बना तो उसको सबसे पहले तस्लीम करने वाला वो ईरान था। मेरे और आपके लीडर जिसने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, बैरिस्टर सर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, वो कहता है तेहरान होकर आलम मशरिक का जनेवा, शायद के कुर्रे अर्ज की तकदीर बदल जाए। फिर आगे चलो, मुझे खुशी भी हो रही है कि इस किस्म की तकालीफ के अंदर पाकिस्तानी नेशन, अभी जंग का मामला हुआ, पाकिस्तानी नेशन मुत्तहिद हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईरान का मामला, यहां मेरी कौम शिया सुन्नी के इख्तिलाफात खत्म करके मुत्तहिद और मुत्तफिक होते हुए अवामी सतह पे नजर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुलेमान फारसी को देखकर कहा मेरे नबी ने कि ये शख्स मेरी अहले बैत में शामिल। इतना प्यार फारस से। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत है, उलमाए करम मजहबी लोग बैठे हुए, मुस्तनद बात करूंगा कि सलमान तेरी कौम ओजे सुरैया तक पहुंचेगी। सलमान की कौम, यही फारस जिसे ईरान कहते हैं, ये माजी की सुपर पावर्स रहे, ये और कैसर और किसरा, इनको फतह किया अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने, फिर उसके बाद ये बने। मेरे अजीजों, मामला ये है, गैरत वाली जो बात है वो जरूर करनी है हमने, और हम वकला को हमें फख्र है कि वी आर फ्रीडम फाइटर। क्या वो मेरे वतन के बादशाह या सिपा सालार, बादशाह सलामत साहब भी, सिपा सालार साहब भी, बच्चा बच्चा ये तारीख जानता है मेरे वतन की कि 71 की जंग में बांग्लादेश बन गया। हमारे 93,000 फौजियों की यूनिफॉर्में इंडिया के दिल्ली म्यूजियम में लगी हुई है, और ये बेगैरत अमेरिका, ये हरामजादा अमेरिका, मरना है हम सबने, डरना नहीं है। हुसैनी बनो, हुसैनियत की बात करो। इस वक्त के यजीद के खिलाफ इसने तुम्हारी को धोखा दिया था। 71 की जंग में 8वां बैरी बेड़ा आ रहा है तुम्हारी मदद के लिए। इस धोखेबाज के ऊपर लानत जाइए, या पाकिस्तानी अफवाज का सरबराह, या पाकिस्तानी सिपा सालार, या पाकिस्तानी वजीर आजम, उसे सिर्फ एक बात के ऊपर, सिर्फ एक बात, पहले जंग हुई, देखिए ये रिकॉर्ड है, मैटर ऑन रिकॉर्ड की बात करेंगे हम, वकील लोग दलील की बात करते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई, इस बेहया ट्रंप ने कहा कि इनमें तो 1500 साल पुराना झगड़ा है, लिहाजा छोड़ दो। जब चाइना की मदद से और मेरे अल्लाह पाक के फजलो करम से पाकिस्तानी फौज को बहैसियत इदारा हम उसकी आईनी हुदूद के अंदर दिलो जान से मानते हैं, उसने किरदार अदा करा, तो ट्रंप से माफिया मोदी ने मांगी, उसने एक कॉल कर आपको ठंडा कर दिया। आप इतनी कम कीमत पर जो है अपनी रियासत, जो कि अब आलम इस्लाम की हकीकत में सुपर पावर बन रही है, उसको आप भेज देते हैं। उसके एक ट्रंप की वो कॉल जो कि इंडिया ने उससे करवाई, नूरा कुश्ती, क्योंकि ये तीनों ही लड़ रहे थे ना आपके खिलाफ, इसराइल, अमेरिका, इंडिया, ये तीनों बदमाश आपकी
रियासत की ईंट से ईंट बजाने के लिए खड़े थे। अगर आपको इतनी इस वतन से मोहब्बत है, आपको उस मरदूद ट्रंप से इतनी मोहब्बत है जो कातिल है मुसलमानों का, तो आप उससे कहें कि जनाब हम तेरा नाम देते हैं, तूने बड़ा अमन का काम किया। ये 77 साल से कश्मीर ही मर रहे हैं, इनका मसला हल करा, फलस्तीनियों के कातिल को आलमी अदालत के अंदर बुला। ये आपके अंदर शर्म नहीं? आपको तो आज भी ताकत का सरचश्मा आवाम नजर नहीं आते, आपको तो ताकत का सरचश्मा अल्लाह पाक की जात नजर नहीं आती। आज भी आपकी तमाम तर तमन्नाएं उस अमरीकी साम्राज्य से वाबस्ता है कि वो हम उसको नॉमिनेट करेंगे, वो हमारी हुकूमत में एक्सटेंशन दे देगा। ओ भाई, वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। आखिरी बात करके खत्म करूंगा कि ईरानी भाइयों, मैं सुन्नी मुसलमान हूं, मेरे फुकला की अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी के तुम्हारी वजह से शिया सुन्नी मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं। और ये याद रखना कि अगर तुम्हारे हवाले से वो गुंडे, वो आलमी दहशतगर्द कुछ करेंगे, हम जानते हैं अपने हुक्मरानों को भी, सियासतदानों को भी, अपने अमरीकी नजायज जर्नैलों को भी, लेकिन यहां से ये मैटर जरूर एक रिकॉर्ड पे बात जाने दूंगा, बेशक मेरे दोस्त नाराज हो जाए मुझसे, कि ये पाकिस्तान का जो एक खुफिया इदारा है, उसकी प्रॉक्सी जंग थी जिसने रूस के टुकड़े अफगानिस्तान में कर दिए, और जो मशरकी और मगरबी दीवारें बर्लिन गिर गई, ये पाकिस्तानी इदारे आईएसआई का कमाल था। इसी तरह नेटो और अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर कब्रिस्तान बनाया मेरे जहूर भाई के फेवरेट जर्नल था, जिसको तुमने अब बंद कर दिया, जिसका नाम था जनरल फैज। मैंने उसकी तस्वीर देखी, वो वहां से जब अमरीकी मुर्दार का आखिरी सिपाही निकला तो उसने वर्ल्ड को मैसेज देते हुए, चाय पीते हुए एक फातेह का पैगाम दिया। तुमने आज उसको निशाने इबरत बना दिया। याद रखो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पाकिस्तानी अवाम इंशाअल्लाह रजीज ईरान के साथ कल भी थी, आज भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची बार जिंदाबाद, बुकला इत्तेहाद जिंदाबाद। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, ट्रंप का जो यार है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरके में मत पड़ो। हमें उम्मत हो के, बहैसियत मुसलमान हो के, इन तमाम 56 ममालिक को, आज उनके ज़मीर को, जो उधर हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनके ज़मीर फरोशी को रोकते हुए उनको कहना है कि आज अल्लाह के हुक्म के ऊपर खड़े हो जाओ। फिर ये रब्बे कायनात भी तुम्हारी नुसरत के लिए तुम्हारी मदद फरमाएगा, और खातिमुन नबीयीन, पंचतन पाक के मानने वाले तमाम एक अलम के नीचे खड़े होंगे, और ये यहूदियों, नसरानी, सहोबी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे जब तुमने मुस्लिम उम्मा बन के उस ख्वाब की ताबीर की कि जिसका तुम्हें अपने रब ने हुक्म दिया है। अब मैं गुजारिश करूंगा अमीन साहब से कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद बनूंगा, मैं जाहिद बनूंगा, मैं शाहिद बनूंगा, मैं जाहिद बनूंगा, वतन का सिपाही मुजाहिद बनूंगा। मैं शाहिद बनूंगा, मैं जाहिद बनूंगा, वतन का सिपाही मुजाहिद बनूंगा। शहादत है मकसूद मंशूर मोमिन, न किश्वर कुशाई न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। जब से हमने जिहाद को छोड़ दिया, मुसलमानों ने जब से जिहाद को छोड़ दिया, तो ये तागूती कुव्वतें मुसलमानों पर हावी हो गई। वरना तो मुसलमान को हर वक्त, मोमिन को हर वक्त तैयार रहने का हुक्म है, और मोमिन को अपनी तलवार हर वक्त तैयार रखने का हुक्म है, और हर वक्त जिहाद में रहने का हुक्म है। जब हम हर वक्त तैयार रहेंगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वह मुसलमानों पे मैली नजर उठा सके, या किसी भी मुसलमान मुल्क पर हमला कर सके, या किसी भी मुसलमान मुल्क को इलीगली ऑक्यूपाइड कर सके। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, और हम इकबाल के शाहीन हैं। हम किसी सहूनी ताकत से, यहूदी नसरानियों से डरने वाले नहीं हैं। हमने हमेशा इस्लाम का परचम बुलंद किया है, और हम हमेशा इस्लाम का परचम बुलंद करना चाहते हैं।
تو ایک شعر عرض کروں گا کہ سر لاکھ اٹھائے گا ظالم اللہ کہ ہوگی نا فتح اس کو حاصل کہ سر لاکھ اٹھائے اللہ اکبر جل جلالہ جل شانہ ظالم ہوگی نا فتح اس کو حاصل سر لاکھ اٹھائے گا ظالم ہوگی نا فتح اس کو حاصل حق والے رہیں گے حق پہ صدا حق والے رہیں گے حق پہ صدا پیمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اور منان یہ کہہ دو غیروں سے منان یہ کہہ دو غیروں سے اسلام کے حامی زندہ ہے منان یہ کہہ دو غیروں سے اسلام کے حامی زندہ ہے اسلام کی زینت کا کوئی اسلام کی زینت کا کوئی سامان نہ بدلا جائے گا تو یہ قوم آج بھی جذبہ شہادت سے سرشار ہے ہم نے اپنے سروں پر کفن باندھا ہوا ہے ایران کیوں کھڑا ہوا ہے ایران لوگ صبح جب اٹھتے ہیں ایرانی فوج تو پہلے لعنت بھیجتے ہیں امریکہ پر پہلے امریکہ پہ لعنت بھیجتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں ایران کی ویڈیو سرچ کر لیں وہ ان کی فوج پہلے صبح اٹھتی ہے تو امریکہ پہ لعنت بھیجتی ہے اور انہوں نے امریکہ کے پرچم اسرائیل کے پرچم نیچے رکھے ہوئے اس پہ لاتے مار کے چلتے ہیں وہ لوگ پہلے تو ہم جذبہ شہادت سے سرشار ہیں یہ قوم جذبہ شہادت سے سرشار ہے یہ جہاد سے سرشار ہے اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا اس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا اس کو دبایا نہیں جا سکتا اس کو مقبوض نہیں بنایا جا سکتا ہم جہاد کریں گے اور ہم جذبہ جہاد سے سرشار ہیں میں تمام اپنے مسلم اور مومنین سے التجا اور ملتمس ہوں کہ وہ جذبہ جہاد پیدا کریں اور پاکستانی فوج اور ایرانی فوج اور تمام مسلم امہ ان صہیونی طاغوتی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار کھڑے ہو جائیں اور ہم we have no compromise against the solidarity and sovereignty of Pakistan. We will not compromise anything against the sovereignty and solidarity of Pakistan. اور ایک آخری شعر یہ عرض کرتا ہوں کہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھیں گے کئی بادشاہ آئیں گے کئی بادشاہتیں آئیں گی کہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھیں گے اسلام کی کشتی کا لیکن اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا جزاکم اللہ خیرہ اب آخری دو مقررین ہیں لیکن اس سے پہلے میں سید محمد تقی صاحب سے گزارش کروں گا اور ساتھ ہی اذان کے لیے 2 منٹ کا وقفہ بھی لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس جنرل باڈی کے انعقاد کا مقصد نہ شیعوں کی حمایت ہے نہ سنیوں کی حمایت ہے امت مسلمہ کو اب بیدار ہونا ہوگا انہیں ایک ہونا ہوگا اور باطل کے سامنے
सर झुकाने से इनकार करना होगा। आज अगर ईरान अमेरिका के सामने सर निगू हो जाए, सर झुका दे, जो कि बार बार अमेरिका कहता रहा कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो, लेकिन ईरान ने कहा कि हक बात के लिए मैं कभी भी जो है वो तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करूंगा। ये बात ईरान, इराक, शाम किसी की नहीं है, शिया सुन्नी की नहीं है, ये मुसलमानों की है। आज हम सबको पैरों ये हुसैनी बनना पड़ेगा, जिस तरह इमाम हुसैन ने यजीद के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया था। बकौल शायर कि जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इंशाअल्लाह इस्लाम कायम व दायम रहेगा, हमेशा हमेशा ता कयामत रहेगा और इस्लाम ही गलबा पाएगा। आमीन। इन सारे यहूद व नसारा को इंशाअल्लाह फिर शिकस्त होगी, इनका गुरूर तकब्बुर खाक में मिलेगा। आज अगर जरूरत है किसी चीज की तो वो मुस्लिम उम्मा को सिर्फ मुत्तहिद होने की जरूरत है। बार बार ये बात कही जा रही है कि अमेरिका, इजराइल या उनके किसी असले, उनकी टेक्नोलॉजी ने तबाह नहीं किया मुसलमानों को। आज हमारे अंदर जो तफरका है, जो इंतशार है, उसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है उन जालिमों को कि वो हमारे ऊपर जुल्म करे। अगर आज हम मुत्तहिद हो जाएं, आज आप देखें कि अमेरिका उसका एक अलग मजहब है, इजराइल अलग है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया ये सब साथ खड़े हो चुके हैं। इन सब के अलग अलग खुदा हैं। बकौल शायर के सैकड़ों खुदा है जिनके एक सफ में खड़े हैं, सैकड़ों खुदा है जिनके एक सफ में खड़े हैं। एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। अगर एक खुदा वाले सारे मुत्तहिद हो जाएं तो इंशाअल्लाह मुसलमान दोबारा उरूज पाएंगे। और खुमैनी साहब से एक दफा किसी ने पूछा था कि हाथ खोल कर नमाज पढ़नी चाहिए या हाथ छोड़कर नमाज पढ़नी चाहिए, हाथ बांध कर या हाथ खोल कर। तो खुमैनी साहब ने कहा कि हाथ खोलना और बांधना तो उस वक्त होगा जब तुम्हारे हाथ सलामत होंगे, क्योंकि यहूद व नसारा तो तुम्हारे हाथ कता करने के ऊपर तुले हुए हैं। अगर तुम्हारे हाथ बचेंगे तो फिर हाथ बांध भी लेना, हाथ खोल भी लेना। आखिरी एक आप लोगों को शेर बता रहा हूं और वो समाज फरमाइए कि एक कौम फिर वही है तबाही का जमाना, एक कौम फिर वही है तबाही का जमाना, इस्लाम फिर है तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, कि तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तकी साहब। अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ पर खिताब के लिए आपके सामने मदऊ करूँगा, उनसे भी मेरी गुजारिश ये है कि आप सिंध बार काउंसिल में भी रहे, कराची बार के बहैसियत सदर और सेक्रेटरी आपने एक वक्त देखा, तो यहाँ पर कौंसल जनरल और जितने इस्लामी ममालिक OIC हैं, मैं बैठ के खामोशी उन्होंने इख्तियार की है। आपका मैसेज बड़ी अहमियत रखेगा इन तमाम मेंबरान की आवाज़ बन के। जनाब नईम कुरैशी साहब के आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कराची बार। इस इशू पे यहूद व नसार ने जिस तरह कर्नल कज़ाफ़ी और अनवर सादात के साथ मिलकर उनको अपना दोस्त बनाकर जिस तरह धोखा देकर उनके एटॉमिक क्लियर प्रोग्राम को वापस किया, इसी तरह ट्रंप ने एडमिट किया कि वाहिद ईरान है जो 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद करता है। एक बहुत बड़ी ताकत जो सुबह उठ के एक इस्लामी कुव्वत का मुजाहरा किया, इसराइल पर अटैक करना, अमेरिका पर अटैक करना है, लेकिन उसकी जमा मर्दी जुर्रत को सलाम है। और शर्म का मुकाम भी है उन OIC के 56 ममालिक के लिए जो अरबों नहीं खरबों डॉलर अमेरिका को तोइफ में पेश कर रहे हैं। उनके पास करप्ट होने वाली अमेरिकन
मैशियत है, लेकिन खरबों डॉलर देने के बाद वो अपना अमेरिका आप पर ही, आपके ममालिक पे हुक्मरानी कर रहा है। पैसा आपका है, ताकत आपकी है, और भिखारी भी आप बने हुए हैं। आप अमन मांग रहे हैं, आप अमन मांग रहे हैं अमेरिका से। वो है क्या अमेरिका? यहूद व निसार कुरान में इस आज की जनबॉडी में बहुत सारे दोस्तों ने कहा कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। बार बार हमारे सेक्रेटरी साहब जो है कंपेयरिंग कब करते हैं, तकरीर ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह। तो वो ज़रूरी है कि हम एक बात को रिवाइज न करें, हम ओआईसी ममालिक को जगाने की कोशिश करें। अगर वो जाग जाते हैं ठीक है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि नोबल पीस अमन अवार्ड जो है वो ट्रंप को देना चाहिए, उसके लिए कौम को जगाने की ज़रूरत है। लीगल फेडरेटिटी को मैं सेक्रेटरी साहब से, कराची बार से गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और सूबाई बार काउंसिलों को लेटर लिखें कि ये जो ट्रंप को अवार्ड देने की पाकिस्तानी हुकूमत की ये तवज्जो दिलाई गई है कि अमन अवार्ड उसको दिया जाए, उसने दुनिया भर के इस्लामी ममालिक को तबाह किया। आपके फंड से, आपकी ताकत से आपको तबाह कर रहा है। आप किस चीज का नाम दे रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं वकला कम्युनिटी हमेशा जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करती रही है। हम आज भी उसी प्लेटफॉर्म पर इस स्ट्रगल के लिए तैयार हैं। जो भी प्रोग्राम लीगल फेडरेटिटी या कराची बार देगी, हम शान बशाना उसके साथ होंगे। बाकी एक बात नहीं, एक 10 दफा वो रिपीट हो चुका कि हम लोग मुस्लिम ममालिक की तरह अगर ईरान का हम साथ दें तो शायद इसराइल सफा हस्ती से मिट जाए। और अमेरिका को भी उसने चैलेंज दिया है। अब बात यह है कि हम अपने न्यूक्लियर क्या इस्लाम को तबाह करने के लिए, इसके बाद सेकंड 10 दफा नाउजुबिल्लाह कि हमारे मुंह में खा कि वो पाकिस्तान पर अटेम्प्ट का इरादा रखता है, उसके बाद वो सऊदी अरब पर अटेम्प्ट का इरादा रखता है। तो आप किस लिए उनको अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर उसको किस चीज के दे रहे हैं? इस्लामी ममालिक को तबाह करने के लिए या अपनी एटमी कुव्वत को खत्म करने के लिए? क्यों कि अनवर सादात का और कर्नल कज़ाफी का केस देखें, उन्होंने इसकी जांचों में आकर अपने आप को न्यूक्लियर खत्म किया। इसी तरह ईरान को जो शराइत आयद की जा रही हैं, कल वही शराइत पाकिस्तान पर आयद होंगी। तो इसलिए हम सबको कुव्वतों को यकजा होकर डिफेंस करना चाहिए, ईरान की हिमायत करनी चाहिए। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हम जो है वही शाना बशाना तरीके से जज्बा जहाद पैदा करें जो ईरान की अवाम और ईरान की फौज में है। आपकी फौज से भी मैं मुखातिब होकर यही कहूँगा कि पाक फौज का नाम जो है वो इसलिए नहीं है, हम जो है बजट का 83% हम आप पे इसलिए नहीं खर्च करते कि आप सरेंडर हो जाएं और एक लंच पर अपने आप को अवार्ड देने का ऐलान करके आ जाएं। किस चीज का अवार्ड? पूरे इस्लामी ममालिक को तबाह करने वाला अमेरिका है। आपका बहुत शुक्रिया थे। अब मैं मुख्तसरन अज़ीज़ भाई से भी गुजारिश करूंगा कि आए अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के हक में सब लोगों ने बातें की। ईरान हमारा इस्लामी भाई है, हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान होने के नाते इस बात का भरपूर अंदाज में अपनी हुकूमत से, अपने सपा सलार से ये तकाजा करते हैं कि आपने ईरान के हक में वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ अपनी अवाम, अपने पाकिस्तान के सामने रखें। आप वहां लंच पर जाकर के बात करके आते हैं और यहां पीछे पाकिस्तान में आकर आपकी हुकूमत अमेरिका का जो सदर है उसको, ट्रंप को नोबेल प्राइज का ऐलान करती है। अगर आपकी पाकिस्तानी अवाम, तमाम पाकिस्तानी लोग मुतहद हैं, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारा सपा सलार बटा हुआ है। उसकी क्या सोच है अभी तक हमें पता नहीं है, और हमारी हुकूमत की क्या सोच है उसका भी हमें अभी तक पता नहीं है। लेकिन मैं सलाम करता हूं पाकिस्तान बार, कराची बार को, जिसने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में ये झंडा उठाया कि ईरान के हक में आज ये सबको इकट्ठा किया। और मैं दोबारा पाकिस्तान के सपा सलार से इस बात का जाती हैसियत में भी तकाजा करूंगा
ایڈوکیٹ بھی تقاضا کروں گا کہ اپنا بیان دو ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے جو لنچ کیا ہے، اس لنچ کے بعد یہ جو بیان آتا ہے ٹرمپ کے لیے، یہ کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ اب میں جناب احسان سیال صاحب سے جو کہ ممبر سندھ بار کاؤنسل ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات اظہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام موجود مکلا کراچی بار کے ممبران السلام علیکم۔ دوستو، یہ جنگ اسرائیل اور ایران کی نہیں ہے، میرے نظر میں یہ جو جنگ ہے مسلم امہ اور کفر کے درمیان ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم ایک جان ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کو کوئی زخم ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی پین فیل کرتی ہے۔ اب مسلم امہ کو اب اسرائیل کی جو جارحیت ہے، اسرائیل کی جو بمباری ہے ایران پہ اور غزہ پہ ہو رہی ہے، وہ ملیا میٹ ہو رہے ہیں، تو ہماری مسلم امہ کو تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کیوں سو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یا تو مسلمان نہیں ہیں یا کفر سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اگر آپ ڈر کس لیے رہے ہیں؟ موت سے۔ موت تو آنی ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے ایک دن۔ یہ اسرائیل جس طرح پوری دنیا میں بدماش بن کے گھوم رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے امریکہ کا جو حرامزادہ بیٹا ہے، جس کو اس کا باپ سپورٹ کر رہا ہے، اور ہماری گورنمنٹ ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ آج صدر کے ٹرمپ کو نوبل انعام دینے اور امن کا سفیر مقرر کرنے کی سفارش کر رہی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ کفر اور اسلام کی جنگ انشاءاللہ جس طرح ایران پلٹ کے وار کر رہا ہے، اور جس طرح اسرائیل آج غزہ کا جو وہ دیکھ دے رہا ہے، جس طرح غزہ میں اس نے بمباری کی تھی، آج اسرائیل میں اسی طرح ہو رہی ہے۔ وہ منظر دیکھ کر قسم خدا کی بڑی روح کو سکون ملتی ہے۔ یہ ہماری صرف بے غیرت مسلم امہ ہے جو خاموش ہیں، جن کے اڈے دیے ہوئے ہیں جن ممالک نے، وہ اگر غیرت کریں تو وہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسرائیل ایران کی جنگ میں، اور ایران میں اتنا پاور ہے کہ اسرائیل کو اس دنیا سے نیست اور نابود کر دے۔ یہ جنگ جب قرآن کہتا ہے، اگر اب مسلمان ہیں، جب قرآن کہتا ہے کہ یہود آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، تو آپ مسلمان ملک کے جو حکمران ہیں وہ کس طرح کہتے ہیں کہ جو ہے اسرائیل بھی ہمارا دوست ہے اور امریکہ بھی ہمارا دوست ہے؟ کیا تم لوگ اللہ جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے اس سے زیادہ عقل مند ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا کھلا دشمن ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کل آپ نے دیکھا وزیر خارجہ امریکہ کے بیان دیا، اس نے کہا یہ جو کنٹریز جو ہیں یہ جو کنڈیم کر رہے ہیں ہمیں، یہ ظاہری طرح سے کنڈیم کر رہے ہیں، مگر یہ اندرونی طور پہ ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ یہ کیا مسلم امہ کے ممالک پہ منہ پہ تماچا نہیں ہے؟ کیوں ملک میں ہمارے مسلمان کنٹریز یہ اس کی سٹیٹمنٹ کو رد کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم دل سے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں؟ وہ یہ امپریشن کیوں لے رہا ہے امریکہ کہ یہ جو ملک ظاہری طور پہ ہمیں کنڈیم کر رہے ہیں یہ اندرونی طور سے ہم سے ملے ہوئے ہیں؟ یہ منافقت اسلامی ممالک کو چھوڑنی پڑے گی۔ اب یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور جو اسلام کفر کا ساتھ دے گا وہ کافر ہوگا اور وہ جہنم کے آخری حصے میں جائے گا۔ جو اسلام کا جو ہے وہ اس کی مدد کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی خود مدد کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں ان کی مددگار کرتا ہوں۔ میں اللہ کریم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ایران کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرمائے، کوئی اسرائیل کو اس دنیا سے کے نقشے سے نیست اور نابود کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ احسان صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کراچی بار کی طرف سے یہ مطالبات ہوں کہ تمام اسلامی ممالک اور عالمی برادری اس جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرے، بلکہ ایک ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہو کے اور اپنا OIC کا نہ صرف مذمت تک بلکہ اپنے تمام جوہری
فوجی اور ان کا ایک گروپ بنا کے نیٹو کی طرح ان تمام مظالم کے خلاف ایک اعلان کر دے کہ اگر اب جنگ ہوئی تو یہ 56 ممالک ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دوسرا، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس کی قرارداد 377 اور اس کے کلوز 5 کے تحت جلدی سے بلا کے اس میں ICJ کے پاس یہ معاملہ جانا چاہیے کہ آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پابندیاں پھر اسرائیل پہ اور امریکہ کے اوپر بھی لگائیں کہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو تو ویٹو کر کے اپنے اس ایک چوزے کو سنبھالتا ہے، مگر جب بات آتی ہے مسلم ممالک پہ تو ان کے خلاف ہمیشہ پہلے اگریسر کا رول پلے کرتے ہوئے اٹیک کرتا ہے، پھر 20 سال کے بعد کہتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہم نے حملہ صحیح نہیں کیا تھا۔ اب میں چاہوں گا کراچی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، تمام ممبران کی طرف سے، صدر کراچی بار یہاں پر آ کر آپ کے سامنے نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کریں بلکہ جو ریکمنڈیشنز اور جو قوانین انٹرنیشنل لاز ہیں یونائٹڈ نیشن چارٹر کے اندر، سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اور جنرل اسمبلی کے جو سیکریٹری ہیں وہاں تک ہم سب مل کر اس بات کو آج کی اس ریزولوشن کے نظر میں ان کے سامنے پیش کریں کہ اگر ایسا کوئی بھی اقدام کیا جائے گا تو کراچی بار حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے ایران کی سوورنٹی، پاکستان کی سوورنٹی اور جو نیتن نے بیان دیا ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف، اس کے خلاف کھڑی رہے گی اور ہر ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جا کر نہ صرف بات کرے گی بلکہ اپنا جو پازیٹیو رول ہے وہ بھی ضرور پلے کرے گی۔ اب میں جناب عامر نواز بڑائچ صاحب جو کہ صدر کراچی بار ایسوسی ایشن ہے، آخری مقرر ہیں، صدارت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور لائحہ عمل پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایران کی گورنمنٹ، ایران کی افواج اور اس کی عوام کو اپریشیٹ کروں گا۔ ایک ہارڈ ٹائم جب اچانک سے ان کی اعلیٰ قیادت کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس صورتحال میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے اور ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم پہ یہ جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے یہ جنگ ہم لڑیں گے۔ اور اس کے بعد وہ اسرائیل جس کا ڈیفنس سسٹم ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا اور وہ ایران جس کا ڈیفنس سسٹم آلموسٹ تباہ کر دیا گیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور اسرائیل پہ بمباری کرتا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسرائیل جس نے فلسطین میں لاکھوں بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو شہید کیا، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا، وہ اس بات کو کہنے پہ مجبور ہوا کہ آپ ہمارے ہسپتال پہ اٹیک مت کریں۔ وہ لوگ جو دن دناتے پھر رہے تھے وہ اپنے بنکرز میں جانے پہ مجبور ہو گئے، اور وہ لوگ جن کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پہ، اپنے ڈیفنس سسٹم پہ بڑا تکبر تھا، ان کا تکبر ٹوٹا اور فائنلی ان کو بھی پتہ چلا کہ جب آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے، بلڈنگز تباہ ہوتی ہیں تو پھر کیا تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف، وہ درد آپ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ورلڈ کی جو سپر پاور ہے اس کا جو رول ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ بڑے ہمیشہ بیٹھتے ہیں اور چھوٹوں کو بٹھاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، بڑے پارٹی نہیں بنتے،
اگر وہ پارٹی بن جاتے ہیں وہ اپنی عزت بھی کھوتے ہیں، اپنا اعتماد بھی کھوتے ہیں، اور وہ جو عزت اور اعتماد امریکہ نے کھویا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جو حملہ کیا ہے وہ بھی بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ اگر آپ سپر پاور تھے، آپ کو اتنا ناز تھا اپنے جہازوں پہ، اپنے بومبس پہ، تو آپ ان کو بتاتے کہ ہم آپ پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ 14 دن کے لیے ہم مؤخر کرتے ہیں اور 14 دن کے بعد ڈیسیجن لیں گے، اور دوسرے ہی دن آپ نے ایران پہ اٹیک کر دیا۔ یہ جو ایکٹ ہے، اس کے بعد میرے خیال سے پاکستان سے بڑھ کے چین کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر مغرب کا کوئی خود کو بڑا یا سپر پاور تسلیم کرتا ہے تو وہ امریکہ ہے، اور اگر مشرق میں کوئی کسی کو یا کسی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ یا چین ہے یا روس ہے۔ اگر امریکہ اسرائیل کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو چین کو بھی ایران کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کو یہ بات بتانے پڑے گی کہ میں اس خطے کی سپر پاور ہوں اور میں اپنے یہاں کے ممالک کا ڈیفنس کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ اسلحہ بیچے گا، اسلحہ دے گا اور فرنٹ پہ نہیں آئے گا، اس کی اس مدد سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں دور ہو جائیں، لیکن اس کے سامنے نہ آنے سے بہت سارے مسائل جو فیوچر میں آئیں گے اس کے کانسیکوینسز چین کو بھی فیس کرنے پڑیں گے۔ اور یہ جو اس ٹائم پہ پاکستان نے ریکمنڈیشن کی ہے کہ ان کو پیس ایوارڈ دیا جائے، نوبل پرائز دیا جائے، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہوں گا کہ آپ اپنے ڈیسیژن کو ریورس لیں، اس کو ری تھنک کریں۔ آپ ایک بات سمجھیں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان شہید ہوتا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ چاہے افغانستان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے عراق ہو، شام ہو یا ایران ہو۔ آپ کیسے اس کو نوبل پیس ایوارڈ دے سکتے ہیں؟ لینے کو وہ سپر پاور ہے، کچھ بھی لے گا، لیکن آپ اس میں اپنا رول مت پلے کریں کہ لوگ آپ کو بھی اچھے الفاظ میں یاد نہ کریں۔ سیکنڈ تھنگ، اسرائیل کا ٹارگٹ ہے وہ ایران کے بعد پاکستان کی طرف آئے گا۔ آپ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا۔ ابھی پھر کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا کہ ان کے کسی شخص نے، کوئی تھا، لیکھک تھا یا کچھ تھا، اس نے کہا کہ ایران کے بعد ہم کچھ سوچ رہے ہیں یا ہم سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹامک جو پاور ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو کہ وہ اپنے بردر ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہو۔ شکوے شکایتیں اپنی جگہ، لیکن two wrongs cannot make one right۔ آپ کو اگر آپ ڈائریکٹ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ ان کو ڈپلومیٹیکلی
हर फोरम पे जिस जगह जैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप उसको सपोर्ट करें, लेकिन आप न्यूट्रल होकर वो रोल प्ले मत कीजिएगा, उसका नुकसान होगा। आपके बराबर में इंडिया है, इंडिया में ने जब अटैक किया तो उसकी अस्करी पावर को इन्हांस करने में इजराइल ने रोल प्ले किया। इससे पहले भी जब अटैक हुआ तो जो पायलट पकड़े गए वो इजरायली थे। ये इजराइल कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए आप इस बात को समझें कि इस टाइम पे आपको अपना बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह मौक़िफ़ रखना पड़ेगा। आपको एक और चीज भी देखनी पड़ेगी कि ईरान से पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो अकीदत रखता है, और उनकी इस अकीदत को भी आपने मद्देनजर रखते हुए जो भी पॉलिसी बनानी है आपने बनानी है। अमेरिका कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता और कभी भी वो आपका वेल विशर नहीं हो सकता। उसकी मिसाल आप रिसेंट जंग में भी देख सकते हैं। जब तक इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, और जैसे ही पाकिस्तान ने काउंटर किया तो उन्होंने इंटरफेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं बस रुक जाओ, जो भी मामलात हैं। इसमें वो आपके वेल विशर नहीं थे, वो मोदी के वेल विशर थे। वो इंडिया को बचाना चाह रहे थे, उनको आपसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो जानते थे कि वहां पे जो मुल्क है जो उनका मददगार साबित हो सकता है, जिसके जरिए कल को वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, वो मुल्क जो सा है उसको हमने सेव करना है। अभी जो सिनेरियो है इसमें हम सब ईरान के साथ खड़े हुए हैं, और जो हम अपने पार्ट पे रोल प्ले कर सकते हैं हम अपना रोल प्ले करेंगे। और हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मुतनाज़ा चीजों से दूर रहें। इन हालात में जिसमें जंग हो रही थी, इन हालात में अमेरिका में जाना, वहां के सदर से मीटिंग करना एक अच्छा मैसेज नहीं गया है। और इंडिया ने जो हमारा दुश्मन है उसने उसको फुली तौर पे यूटिलाइज किया और एक मैसेज, एक बयानिया बनाया। आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और वाज़ेह रहना पड़ेगा। आपको बीच में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वाज़ेह नहीं रहेंगे कल को कोई भी आपके हार्ड टाइम में जब होगा कोई खड़ा नहीं होगा। नो डाउट हम सुपर पावर हैं, नो डाउट एटॉमिक मुसलमानी जितने भी ममालिक हैं उनमें हम एटॉमिक पावर है, हम उनमें मजबूत हैं, हम सुपर पावर हैं, लेकिन हमें अपने मुसलमान भाइयों की जरूरत पड़ेगी। अगर आज हम नहीं मदद करेंगे कल हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। हमारी आवाम मजबूत है, हम साइकोलॉजिकली मजबूत हैं। हमने लास्ट जो जंग गुजरी उसको बड़े अच्छे तरीके से आवाम ने डील किया, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे ग्राउंड पे हो, हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं था। तो इस सारी सूरत हाल में कराची बार एसोसिएशन अमेरिका के ईरान पे हमले की पुरजोर मजम्मत करती है। चाइना से हम डिमांड करते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इस खित्ते के बड़े हैं, या रशिया से हम ये डिमांड करते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप इस खित्ते के बड़े हैं तो आपको अमेरिका की तरह फ्रंट लाइन पे आके सामने आके अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ना कि पीछे रह के बिजनेस करना होगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हम कहेंगे कि आपने
अपना किरदार दिखाना है। आपने बताना है कि पूरी दुनिया में इस टाइम पे जो एक मुल्क कलमे के नाम पे बना है, वो इस कलमे से रेलेवेंट हर मुल्क की हिफाजत करना जानता है और उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा है। और जो भी आप रोल अपने पार्ट पे प्ले कर सकते हैं आप प्ले करें। आखिर में मैं ये जो रेजोल्यूशन है ये आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ जो कराची बार एसोसिएशन ने बनाई है। मौजू है ईरान पर अमेरिकी व इसराइल जारियत की शदीद मजम्मत और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। इसमें मैं एक बात कहूँगा कि जो बैन अल-अक़वामी है, अक़वाम मुत्तहिदा है या कोई और इदारा है, ये पहले खामोश रहा, लेकिन जब ईरान ने काउंटर किया, जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो ये बड़े मुतहर्रिक हो गए। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, जब तक मुस्लिम ममालिक पे अटैक्स हो रहे होते हैं, मुसलमान शहीद हो रहे होते हैं, तब इनके बाल में जूं तक नहीं रहती। जैसे ही मुसलमान ओवर पावर होने लगते हैं ये सारे मुत्तहिद हो जाते हैं और आलमी सलामती का इनको खतरा नजर आने लग जाता है, तो उनको भी अपना किरदार वाज़े करना पड़ेगा। और ये जो इनकी जो मुनाफकत है ये मुनाफकत नहीं चलेगी। आपको पूरी दुनिया ऑब्जर्व करती है, आपको करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से जो मुसलमान आबादी है वो आपका किरदार नोट करती है। तो आप अपने आप को वाज़े रखें ताकि आपका किरदार जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं रहे और कोई वक्त आए कि लोग आपकी जो अक़वाम मुत्तहिदा है इसको रिजेक्ट कर दें और इसकी बातें सुनने से भी इनकार कर दें। अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अमेरिका के ईरान पे अटैक की कोई मजबूत जो है रेजोल्यूशन या मजबूत जो है आवाज़ नहीं आई है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से चाहते हैं कि आप इस अटैक को की मजम्मत करें और आप ईरान के लिए एक उसके हक में बयानिया दें कि अमेरिका को इस जंग में उतरने की ज़रूरत नहीं थी, अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं थी वो किसी किस्म का अटैक करता। ये एक अननेसेसरी अटैक था, ये तकब्बुर था और तकब्बुर का सर हमेशा नीचा होता है। कराची बार एसोसिएशन जो कि कराची के वकला बरादरी की इज्तिमाई आवाज़ है, जून 2025 को ईरान के जोहरी तनसीबात पर इसराइली अफवाज 22 के साथ मिलकर अमेरिका की जानिब से की गई फौजी जारियत की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। ये हमला न सिर्फ मशरक़ी वस्ता में जंग की शिद्दत को बढ़ाने वाला है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 42 के तहत तमाम रुकन ममालिक पर लाजिम है कि वो किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से बाज रहे। आर्टिकल 51 सिर्फ इस सूरत में दिफाई कार्रवाई की इजाज़त देता है जब किसी मुल्क पर मुसल्लह हमला हुआ हो और मौजूदा सूरत में अमेरिका ऐसा कोई खतरा जाहिर करने में नाकाम रहा हो। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2231/2015 की वो कानूनी हैसियत दी गई है। इस हमले JCPOA जिसमें ईरान के साथ जोहरी मुआहदे से बराह मुतासर हुई है, यह हमला अमेरिका के तवील अरसे से जारी पेशगी दिफा के नाम पर फौजी मामलात का तसलसल है, जिनमें इराक पर 2030 में हमला और अफगानिस्तान में 20 साल जंग शामिल है। इन दोनों जंगों के नताइजुल में और इंसानी अलमनाक और इंसानी जानों के ज़िया के सिवा कुछ ना निकले और बाद खुद अमेरिकी हकाम ने इन पॉलिसियों पर अफसोस का इजहार किया। यह हालिया जारियत न सिर्फ फौजी मकासद के लिए बल्कि सियासी मफादात के तहत की गई है, जिसमें इसराइल के साथ इत्तेहाद, ईरान के असर व रसूख को महदूद करना और अमेरिकी दाखिली सियासत में ताकत का मुजाहरा शामिल है। मजीद यह कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन मुस्लिम ममालिक से मुतल्लिक इंसानी हकूक़ की करारदादों को मुसलसल वीटो किया है, जो इसकी दोगली पॉलिसी और ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल को जाहिर करता है। कराची बार एसोसिएशन मुतालबा करती है कि तमाम इस्लामी ममालिक और आलमी बरादरी इस जारियत की शदीद मजम्मत करे, पूरी जंग बंदी और मजीद फौजी कार्रवाइयों से इज्तनाब किया जाए कि भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास करारदाद 377 के तहत बुलाया जाए।
میں لیا جائے، ICG اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے جائے، ذمہ دار افراد کے خلاف پابندیاں اور قانونی کارروائی کی جائے۔ اگر اس قسم کی یک طرفہ کارروائیوں کو روکا نہ گیا تو یہ عالمی امن کی وہ تباہی کی طرف لے جائے گا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن بین الاقوامی قوانین اور ریاستی خود مختاری امن کے اصولوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ آپ صاحب اس سے ایگری ہے؟ صحیح ہے رحمان، یہ ایڈ کر دیجئے گا، ہو جائے گا میرے محفوظ۔ دو چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں گی، ایک وڈراول کا اور دوسرا یہ۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر میں وہاں پہ جو ایران میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے فاتحہ کے لیے عمران ادریس بھائی کو بلاتا ہوں کہ وہ آئے اور ان کی فاتحہ کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو فاتحہ کے لیے چاروں کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير وبك نستعين۔ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وترزقنا تقوى الرازقين۔ ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير، اللهم إني ضعيف فقبل وإني ذليل فاعزني وإني فقير فارزقني يا غني يا مغني۔ اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتباؤس، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا حل الأمهات، اللهم يا شافي المرضات، اللهم راحة عند الموت، اللهم راحة بعد الموت، اللهم والعفو عند الموت، اللهم والعفو بعد الموت، اللهم والمغفرة عند الموت، اللهم والمغفرة بعد الموت، اللهم والنجاة من النار، اللهم والنجاة من النار، اللهم والنجاة من النار، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين، اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم خلف بينهم وشتت شملهم وثابت أقدامهم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جو بھی کچھ پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی رہ گئی اسے معاف فرما دے، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کرنے قبول و منظور فرما، اس کا ثواب تمام تابعین تمام صحابہ
کرام، تمام شہیدان کربلا، غزوہ خندق، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور جتنے بھی امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی امت مسلمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کا ثواب ایران کے شہیدوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبروں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما، ان کی قبروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ، ان کی قبروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو مالک و مولا ہے، تو سب کی دعاؤں کو سنتا ہے یا ارحم الراحمین۔ حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے رشتہ داروں کا، بھائی کا، بہن کا، امی کا، ابو کا، جس کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کی حتمی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور کی طرح منور فرما، ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں و برکتوں پر نازل فرما۔ کل بروز قیامت بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، کل بروز قیامت بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا اسے بھی قبول فرما، جو نہ مانگ سکے اسے بھی قبول فرما۔ ببرکات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین آمین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جوائن سینڈ کر دینا اس میں۔